અને વોર બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ દેશના બે વિધાનસભાની ચૂંટણીની જાહેરાત ચૂંટણી પંચ દ્વારા કરવામાં આવી છે જેમાં જમ્મુ કાશ્મીર અને હરિયાણા બંને રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણીની જાહેરાત બંને 90 બેઠકો છે અને બંનેની તબક્કાવાર જે 3 તબક્કામાં જમ્મુ કાશ્મીરમાં ચૂંટણી થનાર છે જ્યારે હરિયાણામાં એક જ તબક્કામાં ચૂંટણી થનાર છે આખરે આ ચૂંટણી થનાર જે છે તે ચૂંટણી પંચે આખરે શું કહ્યું છે આ બંને વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને વધુ વિગતો મેળવીએ અજય યાદવ પાસેથી અજય देखिए निश्चित तौर पे जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा हुआ था तब से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे और साथ ही साथ कब जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड का दर्जा मिलेगा। इसको हालांकि ये सब मामला जो है पहले सुप्रीम कोर्ट भी गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिया गया था कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाए और साथ ही साथ उसका जो स्टेट हुड है उस पर केंद्र सरकार विचार करे। तो केंद्र सरकार की तरफ से स्टेट हुड पे ये कहा गया है कि पहले वहाँ पे विधानसभा चुनाव होंगे और उसके बाद स्टेट हुड अगर वहाँ की राज्य की स्थितियाँ अनुकूल रही तो स्टेट हुड के बारे में अनाउंसमेंट किया जा सकता है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से खास करके जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया और स्पेशली जम्मू कश्मीर के बारे में कहा गया कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आम पब्लिक ने वहां बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की, इससे लगता है कि वहां की पब्लिक अपनी किस्मत खुद चुनना चाहती है। यह कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान किया गया है। पहला चरण जो है वो 18 सितंबर को शुरू होगा। दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो 25 सितंबर और इसी तरह से तीसरे चरण की वोटिंग जो है वो 1 अक्टूबर को होगी और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। हरियाणा में एक चरण में चुनाव होगा और वही 1 अक्टूबर को होगा और जब मतगणना की तारीख है जम्मू कश्मीर के साथ ही यानी 4 अक्टूबर को होगी। लेकिन इस बार सबसे खास बात यह है कि जितने भी पोलिंग स्टेशन जम्मू कश्मीर और खास करके हरियाणा में बनाए गए हैं सभी CCTV से लैस होंगे और प्रॉपर वे में उसी तरह के सारे इंतजाम देखने को मिलेंगे जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देखने को मिले थे। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और जम्मू कश्मीर में चूंकि इन दिनों आतंकवाद की घटनाएं घटी हैं तो ऐसे में किसी को डरने की जरूरत है और जितना भी कैंडिडेट है खुल के अपना प्रचार प्रसार करें, जरूरत होगी तो और ज़्यादा सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। तो बेहद खास बेहद बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतजामों के साथ साथ आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। जी अजय शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए। याद હવે વાત રાજ્યના વરસાદની કરી લઈએ। વરસાદે આમ તો વિરામ લીધો છે પરંતુ છૂટો છવાયો વરસાદ રાજ્યમાં કેટલાક જિલ્લાઓમાં પડી રહ્યો છે અને એવામાં હવે હવામાન વિભાગ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે સાર્વત્રિક વરસાદ આગામી 5 દિવસ સુધી રહી શકે છે। ખાસ ઉત્તર ગુજરાતની તેમણે વાત કરી છે કે ઉત્તર ગુજરાતમાં સારો એવો વરસાદ રહેશે પરંતુ ત્યારબાદ અન્ય જિલ્લાઓની જો વાત કરીએ તો ત્યાં મધ્યમ વરસાદ રહેશે તેવી હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે। आने वाले 5 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है, गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और आज के लिए बात करेंगे वार्निंग के लिए, तो आज के लिए बनासकांठा और साबरकांठा के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और अब तक रेनफॉल रियलाइज की बात करेंगे तो जो गुजरात स्टेट एज ए होल 534 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और नॉर्मल के हिसाब से 5 से 6 मिलीमीटर होना चाहिए। तो +6% 1 जून से लेकर आज तक रेनफॉल नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा हुआ है। તો એક તરફ સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે અને 6% જેટલો સરેરાશ કરતાં વધુ વરસાદ રાજ્યમાં પડ્યો છે તેમ છતાં પણ અનેક એવા તાલુકાઓ છે કે જ્યાં હજુ પણ વરસાદની ઘટ જોવા મળી રહી છે। અનેક એવા તાલુકાઓ કે જ્યાં વરસાદની ઘટ જોવા મળી રહી છે। 25 તાલુકા એવા છે કે જ્યાં 10 ઇંચ કરતાં ઓછો વરસાદ વરસ્યો છે। ખાસ રાપરની વાત કરીએ તો રાપરમાં 10 ઇંચ જ્યારે લખપતમાં પણ 10 ઇંચ વરસાદ ઓછો નોંધાયો જ્યારે ચાણસ્મામાં 9 ઇંચ શંખેશ્વરમાં 8 ઇંચ ડીસામાં 10 ઇંચ કાંકરેજમાં 8 ઇંચ જ્યારે સુઈગામ અને થરાદમાં 9 ઇંચ વરસાદ ઓછો નોંધાયો છે। વાવમાં 6 ઇંચ માલપુરમાં 9 ઇંચ વરસાદ જ્યારે ગાંધીનગરમાં પણ 9 ઇંચ વરસાદ ઓછો નોંધાયો છે। ધોલેરા પણ જે છે તેમાં પણ 10 ઇંચ વરસાદ ઓછો નોંધાયો। વિરમગામમાં 10 ઇંચ ઠાસરામાં 9 ઇંચ આ તમામ જગ્યાએ હજુ પણ વરસાદ ઓછો નોંધાયો છે જ્યાં હજુ પણ વરસાદની કાગાડોળે રાહ જોવામાં આવી રહી છે। આમ તો ઓવરઓલ જો જોવા જઈએ તો રાજ્યમાં 6% વધુ વરસાદ સરેરાશ નોંધાયો છે પરંતુ આ અનેક એવા તાલુકાઓ કે જ્યાં હજુ પણ વરસાદની ઘટ જોવા મળી રહી છે જ્યાં અત્યારે ખેડૂતો પણ રાહ જોઈ રહ્યા છે કે વધુ વરસાદ અહીંયા વરસવો જોઈએ નહીં તો તેમનો મહામૂલો પાક જે છે તે બગડી જશે અથવા તો તેને રાહત નહીં મળે। તો
તો આ તમામની વચ્ચે રાજ્યમાં સરેરાશ વરસાદ ભલે 6% વધુ વરસ્યો પરંતુ અનેક એવા ડેમો કે જ્યાં હજુ પણ પાણીની તાતી જરૂરિયાત છે। ખાસ ભાવનગરની વાત કરીએ તો ભાવનગરમાં જળ સંકટના એંધાણ જોવા મળી રહ્યા છે, જ્યાં 12 ડેમોમાં પાણી સંગ્રહમાં 52%નો ઘટાડો નોંધાયો છે। 5 જળાશયોમાં 10%થી પણ ઓછું પાણી છે અને અહીંયા ભારે વરસાદ ન થતાં જળાશયમાં જળ સંગ્રહ ઘટ્યું છે। સિંચાઈ યોજના એ મુખ્ય યોજના છે। શેત્રુંજી સિંચાઈ યોજના 46% ભરેલો છે, જ્યારે બીજી એક રોચકી યોજના છે એ 60% ભરેલ છે, જ્યારે કાળુભાર ડેમ એ 69% ભરેલો છે। બાકીના ડેમો છે આ ખાલી સ્થિતિમાં છે અથવા વત્તા ઓછા પ્રમાણમાં થોડું ઘણું પાણી રહેલું છે। હાલ હજી વરસાદ આવવામાં 1 મહિના જેવો સમયગાળો બાકી છે જે ચોમાસાનો, ત્યાં સુધીમાં જો ડેમ ભરાઈ જશે। કોલકાતાની મેડિકલ કોલેજમાં જે ઘટના ઘટી, રેપ વિથ મર્ડરની ઘટના બાદ દેશમાં તેના ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે અને અલગ અલગ જગ્યાએ હોસ્પિટલ્સમાં ડોક્ટરો જે છે તે હડતાલ પર ઉતર્યા છે। ખાસ રાજ્યમાં પણ અલગ અલગ જગ્યાએ જે ડોક્ટર્સ છે તે હડતાલ કરી રહ્યા છે। 7 દિવસથી આ હડતાલ જે છે તે થઈ રહી છે, તેમાં વડોદરા, સુરત, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મુંબઈ તમામ જગ્યાએ દેશના અલગ અલગ જગ્યાએ આ વિરોધ વંટોળ જે છે તે જોવા મળી રહ્યો છે અને તાત્કાલિક ધોરણે આ મામલામાં કોઈ કાર્યવાહી સરકાર જે છે તે મધ્યસ્થી કરીને કરે તેવી માંગ અત્યારે કરવામાં આવી રહી છે। ખાસ સુરક્ષા પર જે ડોક્ટર્સ છે તે ભાર મૂકી રહ્યા છે કે જે મહિલા તબીબ હોય છે તેમની સુરક્ષા વધારવામાં આવે તેવી માંગ અત્યારે કરવામાં આવી રહી છે। હિરેન રાવલ પાસેથી વધુ વિગતો મેળવીએ। હિરેન, કલકત્તાની આ ઘટના અને ઘટના પછી મોબ લિન્ચિંગની ઘટના થઈ, આ 2 ઘટનાઓને ધ્યાને રાખી દેશભરની અંદર મેડિકલ કાઉન્સિલ દ્વારા વિરોધ અને અનિશ્ચિતકાળની હડતાળ જાહેર કરવામાં આવી છે। ગુજરાતમાં પણ અમદાવાદ, ગાંધીનગર, રાજકોટ, વડોદરા, સુરત જેવી મોટી કોલેજો અને સિવિલ હોસ્પિટલો આવેલી છે, GMERS સંચાલિત, ત્યાં આની અસર જોવા મળી રહી છે। જો કે આ ડૉક્ટરોએ ઇમરજન્સી સર્વિસ ચાલુ રાખી અને બાકીની OPD સહિતની સર્વિસ છે તે બંધ કરી અને વિરોધ છે તે દર્શાવી રહ્યા છે। એમની માગણી છે કે જે રજૂઆતો અથવા તો જે મુદ્દાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે પશ્ચિમ બંગાળના સંદર્ભમાં, એ મુદ્દાઓ ઝડપથી કેન્દ્ર સરકાર અને જે રાજ્ય સરકાર પૂર્ણતા કરે અને પૂર્ણ થશે તો આંદોલન છે તે પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવશે। ત્યાં સુધી અનિશ્ચિતકાળ સુધી આ રેસિડેન્ટ ડૉક્ટરો છે એ હડતાળ ઉપર રહેશે, એ પ્રકારની માગણી કરવામાં આવી છે। ગાંધીનગરમાં પણ આ પ્રકારની હડતાળની અસર આજે જોવા મળી અને આ OPD બંધ હોવાના કારણે કેટલાક દર્દીઓએ રઝળવું પડ્યું, તો કેટલાક દર્દીઓએ પોતાની સારવાર વગર પાછું ફરવું પડ્યું। જો કે સારી સ્થિતિ એ છે કે ઇમરજન્સીની કોઈ પણ સેવા આ ડૉક્ટરો દ્વારા ખોટકાઈ પ્રકારની સ્થિતિ રાખવામાં નથી આવી। ઇમરજન્સીમાં પણ આ ડૉક્ટરો પોતે તૈનાત રહ્યા છે। બીજી તરફ ગાંધીનગર GMERSના ડીને એક વિવાદિત પત્ર કર્યો હતો સુરક્ષાના સંદર્ભમાં કે સુરક્ષા પોતે જાતે મહિલાઓ કરે, જો કે વિવાદ થતાં આ પત્ર એમણે પાછો ખેંચ્યો છે। જી હિરેન, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે। હવે સ્વાભાવિક વાત છે કે અલગ અલગ જગ્યાએ જ્યારે ડોક્ટર્સ આ રીતે હડતાલ પર હોય ત્યારે દર્દીઓને હાલાકી પડવાની જતી ને તે જ પ્રકારની સ્થિતિ સુરતમાં જોવા મળી કે જ્યાં ડોક્ટરો પોતાના કામથી અળગા રહ્યા અને દર્દીને વહેલી રજા આપી દેવામાં આવી। સંદેશ ન્યૂઝ આ રિયાલિટી ચેકમાં આ બાબત સામે આવી કે જેમાં દર્દી કણસતો રહ્યો, દર્દથી પીડાતો રહ્યો, તેમ છતાં તેને હડતાલના કારણે અને જે કામથી અળગા રહ્યા હતા ડોક્ટર્સ તેને કારણે તેમને વહેલી રજા આપી દેવામાં આવી, જેના પગલે જે પરિવારજનો હતા તેમનામાં પણ રોષ જોવા મળ્યો અને દર્દીમાં પણ ખાસ રોષ જોવા મળ્યો હતો। ઘણા બધા દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે, જેને રૂટીન કામગીરી અને જે સારા હોય તેવા લોકોને પાછળથી જેને પ્લાન્ડ ઓપરેશન જેવા પેશન્ટો હોય તેવા દર્દીઓને રજા આપવામાં આવી છે, જેથી કરીને અહીંયા વેઇટ ના કરવું પડે। ફેકલ્ટી જે છે જે ડ્યુટી પર છે પણ એની સંખ્યા ઓછી પડે એના પ્રમાણમાં ડૉક્ટરો આપણે પેશન્ટો વધારે હોય એટલા માટે અમુક કામગીરી કરવામાં આવે છે। અને આજરોજ તો એ લોકો ઇમરજન્સી કરે છે એટલે ટ્રોમા સેન્ટર, ICU અને ઇમરજન્સી OT ને વગેરે ડ્યુટીઓ એમની ચાલુ છે। કોલકાતામાં બનેલી ઘટનાના પરિણામ હવે આખા રાજ્ય જોઈ રહ્યું છે। સરકારી હોસ્પિટલની અંદર રેસિડેન્ટ તબીબોની હડતાલ અને તમારી સામે છે કે આ વોર્ડ ખાલી દેખાઈ રહ્યા છે। જણાવી દઉં, આ વોર્ડ ખાલી ના તો આ પલંગ પર દરેક જગ્યા પર દર્દી હતા કે ઉદાહરણ તમારી સામે છે કે કોઈના ટેબલ પર દવાની થેલી દેખાઈ રહી છે તો કોઈના ટેબલ ઉપર પાણીની બોટલો દેખાઈ રહી છે। અહીંયા પણ તમને દેખાશે કે કોઈનું ઇન્સ્યુલિન છે કે કોઈની દવા છે, કોઈનું રૂ છે, એટલે કે આ બેડ ઉપર લોકોની હાજરી ઉપસ્થિતિ હતી। અહીંયા પણ એક બેન દેખાઈ રહ્યા છે, આ બેનથી જ જાણીશું પહેલે તો। બેન, અહીંયા બધા હતા, સારવાર લેતા હતા क्या? यहाँ पे सब थे? कहाँ चले गए सब? वो सारे दौड़ गए, भाग गए।
क्यों भाग गए? पता नहीं, सारे भाग गए और मुझे छोड़ के। मैंने बोला मेरे को भी साथ में ले चलो, मेरे को भी जाना है। पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। आपको क्या हुआ है? मेरे को तो पैर में चोट लगी थी। ये सामने वालों को भी चोट लगी थी? हाँ जी। तुम्हारे आजू बाजू में कितने लोग थे? वो सब जानते थे, सब भरे हुए थे। और अभी ये लोग सुबह में बोला तो सब अभी होते होते सब निकल गए। सब दूर दूर वाले थे। बोले कि अब तुम आज छुट्टी ले लो, अभी कितने दिन छुट्टी चलेगी मैं क्या मालूम। हड़ताल, अगर हड़ताल पूरी होगी तो हम तुमको कॉल करके वापस बुलाएंगे। इतने दिन यहाँ तुम मत रहो। સિવિલ હોસ્પિટલના અલગ અલગ વોર્ડ જે છે તેમાં આ જ પરિસ્થિતિ છે. પલંગો ખાલી કરાવી નાખવામાં આવ્યા છે, અહીંયાથી એમને મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. ફરી એકવાર યાદ અપાવું કે સુરતના આ વોર્ડના અંદર આપણે જોયું છે કે સિવિલ હોસ્પિટલના અંદર પલંગો ખાલી છે. કેમેરા પર્સન ભૂષણ ચૌધરી સાથે આઝમ સાલે, સંદેશ ન્યૂઝ, સુરત. એવું કહેવામાં તો આવી રહ્યું છે કે ફોન કરીને પાછા બોલાવવામાં આવશે જ્યારે હડતાલ પૂર્ણ થશે, પરંતુ ત્યાં સુધી જો દર્દીને કંઈ થાય, વધુ દર્દથી તે પીડાય તો તેના માટે જવાબદાર કોણ? હવે મુદ્દો એ છે કે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આ માંગ વધુ પ્રબળ બનાવવામાં આવી રહી છે દેશભરના ડોક્ટર્સ દ્વારા કે તેમની સુરક્ષા જે છે તે વધુ સઘન કરવામાં આવે. તેવામાં સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય દ્વારા એક જરૂરી નિર્દેશ જે છે તે કરી દેવામાં આવ્યો છે કે જ્યાં પણ આ પ્રકારની ઘટના ઘટે છે તે સંસ્થા દ્વારા 6 કલાકની અંદર જ FIR નોંધાવી પડશે. 6 કલાકની અંદર જ FIR નોંધાવી પડશે તેવો નિર્દેશ જે છે તે સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય દ્વારા કરી દેવામાં આવ્યો છે. તો એક તરફ આ ડોક્ટર્સનો મુદ્દો છે, બીજી તરફ શિક્ષકોનો મુદ્દો છે. જૂની પેન્શન યોજનાનો એ જૂની પેન્શન યોજના ફરી લાગુ કરવામાં આવે તેની માંગ સાથે ફરી એકવાર રાજ્યભરમાંથી શિક્ષકો જે છે તે ગાંધીનગર આવવા માટે રવાના થઈ ગયા છે અને પોતાની માંગો જે છે તે વધુને વધુ પ્રબળ બનાવી રહ્યા છે. ગાંધીનગર સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે શિક્ષકો ધરણા યોજી રહ્યા છે. 15,000થી વધુ શિક્ષકો ગાંધીનગરમાં ધરણા કરશે તેવું નક્કી કરાયું છે. સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે આજે 2,500 શિક્ષકો બનાસકાંઠા જિલ્લાના 9 સંવર્ગોમાંથી જોડાવાના છે. સરકાર શ્રી જ્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાઈ એ પહેલા જાહેરમાં પોતાના માહિતી ખાતાના પત્ર દ્વારા જાહેરાત કરી હતી કે જૂની પેન્શન યોજનાનો ઠરાવ અમે ટૂંક સમયમાં આપની સમક્ષ રજૂ કરીશું, પણ 2.5 વર્ષ જેટલો સમય વીતવા આવ્યો પણ આ ઠરાવ હજી બહાર નથી પડ્યો. તો આ તરફ સુરતમાં હીરા ઉદ્યોગમાં મંદીના મંડાણ છે ને તેવામાં અલગ અલગ સંસ્થાઓએ વેકેશનની જાહેરાત કરી દીધી છે, પરંતુ હવે જે હીરા વર્કર્સ છે, હીરા ઘસુ જે છે, રત્ન કલાકારો જે છે તે માંગ કરી રહ્યા છે કે આ વેકેશન દરમિયાન પણ તેમનો પગાર જે છે તે ચાલુ રાખવામાં આવે તેવી માંગ જે છે તે પ્રબળ બની રહી છે. કે સુરતમાં હીરા ઉદ્યોગમાં ભારે મંદીના કારણે મોટી સંખ્યામાં રત્ન કલાકારો બેરોજગાર બને છે અને છેલ્લા 16 મહિનામાં લગભગ 60થી 65 કારીગરોએ આપઘાત કરી લેવાના બનાવ બન્યા છે. ત્યારે અત્યારે અમને એવી પ્રાથમિક માહિતીઓ મળી છે કે હીરા ઉદ્યોગમાં ઘણી કંપનીઓ વેકેશન પાડે છે. ત્યારે અમે ડેપ્યુટી લેબર કમિશનર સાહેબને એ માટે રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છીએ કે જે કંપનીઓ કે જે નાના મોટા કારખાનાઓ વેકેશન પાડે તે વેકેશનનો પગાર અમારા રત્ન કલાકારોને ચૂકવે, જેથી કરી અને એ આર્થિક સંકટમાં તો છે જ પણ આપઘાત કરવા પ્રેરિત ન થાય અને એનું ઘર ગુજરાન ચાલે. તો તરફ પાટીદાર સમાજની દીકરી વિશે કાજલ હિન્દુસ્તાનીએ જે નિવેદન આપ્યું હતું તેને લઈને હવે કોર્ટનું સમન્સ કાજલ હિન્દુસ્તાનીને પાઠવવામાં આવ્યું છે અને 19 નવેમ્બરે હાજર રહેવા માટે કાજલ હિન્દુસ્તાનીને સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું છે. અલગ અલગ મુદ્દાઓને લઈને આ સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું છે, જેને લઈને 17 નવેમ્બરે કોર્ટમાં તેને હાજર રહેવું પડશે. કાજલબેન હિન્દુસ્તાની વિરુદ્ધ જે ક્રિમિનલ બદનક્ષીની ફરિયાદ નામદાર કોર્ટમાં કરવામાં આવેલ હતી, જે તારીખ 2/4/24ના રોજ દાખલ કરેલ હતી, જેમાં નામદાર કોર્ટમાં ક્રિમિનલ ઇન્ક્વાયરી નંબર પડેલો હતો. નામદાર કોર્ટમાં ક્રિમિનલ ઇન્ક્વાયરી નંબર ચાલી જતા તારીખ 14/8/24ના રોજ નામદાર કોર્ટે હુકમ કરેલ છે કાજલબેન હિન્દુસ્તાની વિરુદ્ધ કે નામદાર કોર્ટમાં કાજલબેન હિન્દુસ્તાની વિરુદ્ધ ફોજદારી કેસ રજીસ્ટર કરવામાં આવે અને એના વિરુદ્ધ પ્રોસેસ ઇસ્યુ કરવામાં આવે, એટલે કે સમન્સ પાઠવવામાં આવે અને આગામી તારીખ 17/9/24ના રોજ કાજલ હિન્દુસ્તાનીએ નામદાર કોર્ટમાં હાજર રહેવા માટેની નોટિસ પાઠવેલ છે. ગણેશ જાડેજા હજુ તો જેલમાં છે અને ક્યારે છૂટશે તેની કોઈને ખબર નથી, પરંતુ તેની પહેલા ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક નેતાનો એક વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં એ દાવો કરી રહ્યા છે કે થોડા જ દિવસમાં ગણેશ જાડેજા જે છે તે હવે જેલની બહાર આવી જશે. આ વિડીયો વાયરલ થયા બાદ હવે અનેક તર્ક વિતર્ક જે છે તે સર્જાઈ રહ્યા છે અને વિડીયોના લઈને હવે સવાલ પણ ઊભા થઈ રહ્યા છે કે ભાજપના નેતાને આખરે કેવી રીતે ખબર પડી ગઈ કે ગણેશ જાડેજા જે છે તે જેલમાંથી બહાર નીકળી રહ્યો છે. આપણી રીતે ગણેશભાઈ એવી રીતે આપણા વચ્ચે કામ કરે છે અને હવે ગણેશભાઈ આપણી વચ્ચે આપણે કેવો છે ખબર સાંજ હોવા, તો ગણેશભાઈની હવે તૈયારી છે, એકાદ દીમાં આપણી વચ્ચે આવે છે
તો આપણે એનો કાર્યક્રમ સરસ મજાનો ગોઠવીશું. અને આપણે આજના દિવસે શ્રાવણ મહિનાના પવિત્ર સમયે ભગવાન શિવને પ્રાર્થના કરી કે આપણા તાલુકામાં, આપણા ગામમાં બીજું કાંઈ આવે કે ન આવે, પણ જ્ઞાતિ જાતિના ક્યાંય વાળા નથી અને આપણે બધા એક થઈને રહીએ છીએ. આવી આપણા તાલુકામાં એકતા વધે, આપણા ગામમાં એકતા વધે. સમગ્ર મામલે વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા મયુર જોડાઈ ગયા છે. મયુર, જણાવશો શું વધુ વિગતો આ સમગ્ર મામલે? અંકિત, વિડીયો વાયરલ થયા બાદ હજુ સુધી અલ્પેશ ઢોલરિયાની કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી આવી, પરંતુ સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે સપ્ટેમ્બર મહિનાની અંદર ગણેશ જાડેજા અને રાજુ સોલંકી વચ્ચે જે માથાકૂટ ચાલતી હતી તે કેસનો એમ કહી શકાય કે સુનાવણી કે ચુકાદો આવવાનો છે. ગણેશના પક્ષ તરફથી આ માટે જે તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી એની હજી સુધી કોર્ટની કાર્યવાહી છે એ પણ આગળ ચાલી નથી. હજુ ઘણી વાર છે, છતાં પણ એ જે પ્રકારે અલ્પેશ ઢોલરિયાનો વિડીયો સામે આવ્યો છે, ક્યાંક ને ક્યાંક સવાલ ઉઠી રહ્યા છે કે શું અંદર ખાને કોઈ સેટિંગ થયું છે કે કેમ? કારણ કે ગણેશના જેટલા પણ વિરોધીઓ છે એ કેમેરા સામે આવ્યા વગર એવું કહી રહ્યા છે કે જાડેજા પરિવાર છે એ કોઈને કોઈ બહાને ગણેશને બહાર લાવી શકે છે, અથવા તો કોઈ રાજકીય લેવલે પ્રેશર લાવીને ગણેશ બહાર આવે એ પ્રકારના પ્રયત્નો અત્યારે ચાલુ છે. પરંતુ સત્ય હકીકત શું છે એ હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટ નથી થતું. બીજી તરફ અલ્પેશનો વિડીયો છે એને પણ ચર્ચા જગાવી છે, એટલે સવાલ ઉઠી રહ્યો છે કે ન્યાયિક પ્રક્રિયાની અંદર કોઈ રાજનેતા છે હસ્તક્ષેપ કઈ રીતે કરી શકે? જી મયુર, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. આ તરફ સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ. ભારતીય જનતા પાર્ટીના બે મહત્વપૂર્ણ હોદ્દાઓ જે હવે ખાલી થવાના છે. એક તરફ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે તો બીજી તરફ ગુજરાતના પ્રદેશ અધ્યક્ષ. હવે આ પ્રદેશ અધ્યક્ષ નવા કોણ હશે? કારણ કે પાટીલનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષ કોણ હશે તેને લઈને આજે મંથન થવાનું છે. 6 વાગે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક મળવાની છે, જેમાં નક્કી કરવામાં આવી શકે છે કે ગુજરાતમાં આગામી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સંગઠન જે છે તે કોણ વધુ મજબૂત કરશે અને પ્રમુખ કોણ બનશે. આ ઉપરાંત મહામંત્રીના 2 પદ છે તે પણ ખાલી છે, તેને ભરવા માટેના નામો પર મંથન જે છે તે કરવામાં આવશે. તરફ અમદાવાદમાં વધુ એક પત્રિકા કાંડ જે છે તે સામે આવ્યો છે, જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓનું જ નામ જે છે તે સામે આવી રહેલું હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. પત્રિકા કાંડમાં નનામી પત્રિકામાં સંપત્તિ અને કોન્ટ્રાક્ટ સહિતનો જે ઉલ્લેખ જે છે તે કરવામાં આવ્યો છે. આ સમગ્ર મામલે વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે સંવાદદાતા પ્રતીક જાદવ. પ્રતીક, અંકિત, લોકસભા 2024ની ચૂંટણી પહેલાથી ભાજપનો જે પત્રિકાકાંડ શરૂ થયો હતો તે પત્રિકાકાંડ હવે ચૂંટણી પછી પણ થમવાનું નામ નથી લઈ રહ્યું. ફરી એકવાર અમદાવાદ શહેરમાં આ પત્રિકાકાંડ સામે આવ્યો છે, જેની અંદર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પદાધિકારીઓ, પૂર્વ પદાધિકારીઓના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જેની અંદર મણિનગર વિસ્તારના ભાજપના ધારાસભ્ય અમોલ ભટ્ટનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જ ભાજપના અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના દંડક એવા શીતલ દાગાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે અને ભાજપના પદાધિકારીઓમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવેલા ધર્મેન્દ્ર શાહનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ ત્રણેયના નામને ટાંકીને એક પત્ર લખવામાં આવ્યો છે અને આ પત્રમાં તેમના દ્વારા જે કોન્ટ્રાક્ટમાં ગફલા કરવામાં આવે છે તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, તેમજ તેમની સંપત્તિ વિશેનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. કોન્ટ્રાક્ટમાં તેમના કેવી રીતના ભાગ રહેતો હતો, ભાગ બટાઈ કેવી રીતે થતી તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જે મહિલા અધિકારીનું નામ લખવામાં આવ્યું છે તે મહિલા અધિકારી સામે પણ તેમણે આપત્તિજનક લખાણ લખ્યું છે અને આ જે પત્ર વાયરલ થયો છે તેનાથી ખળભળાટ પછી ગયો છે. અને પત્ર સામે આવ્યા બાદ જે ત્રણેય વ્યક્તિઓના ઉલ્લેખ છે, ભાજપના નેતાઓના ઉલ્લેખ છે, તે ત્રણેય નેતાઓ કેમેરા સમક્ષ આવવાનું ટાળ્યું છે. જોકે વિપક્ષ દ્વારા તેમના ઉપર આકરા પ્રહાર કરવામાં આવ્યા છે અને તેમણે કહ્યું છે કે પત્રિકાકાંડ કોઈ નવી વાત નથી. ભાજપમાં ભૂતકાળમાં પણ આવા પત્રિકાકાંડ થયા છે અને ભાજપના ભ્રષ્ટાચાર છે તે હવે ખુલીને બહાર આવી રહ્યો છે અને આ જ કારણથી ભાજપના નેતાઓ જ અંદર આ પત્રિકાકાંડ કરીને તેમના નેતાઓને ઉઘાડા પાડી રહ્યા છે. મારા ધ્યાને એવો કોઈ પત્ર આવ્યો નથી, પણ આપ મીડિયાના માધ્યમથી જ્યારે આ કહી રહ્યા છો કે આવો કોઈ પત્ર વાયરલ થયો છે,
તો મારે એટલું સ્પષ્ટ કહેવાનું હોય છે કે જ્યારે વ્યક્તિ કોઈ જાહેર જીવનમાં હોય અને કાર્ય કરતો હોય ત્યારે દરેક વ્યક્તિને સંતોષ ના આપી શકતો હોય. જ્યારે ઘણી વખત એવું પણ થતું હોય છે કે સામેવાળી વ્યક્તિનું કોઈનું કામ થયું હોય અને એનું કામ ગેરકાયદેસર હોય અને ન થયું હોય એવા વ્યક્તિઓ પણ અસંતોષ વ્યક્તિઓ હોય છે અને એવા વ્યક્તિઓ પણ નાનામાં પત્રો આવા લખતા હોય છે. કારણ કે જે વ્યક્તિ પોતાને ખબર છે કે પોતે ખોટો છે એટલા માટે જ આવા નાનામાં પત્રો બહાર પાડતો હોય, જ્યારે સાચો વ્યક્તિઓ તો સીધી અરજી કરે પોતાના નામ સરનામા સાથે. એટલે આવી અરજી ન કરી શકનારા લોકો જે ખરા એવા જ લોકો આવા નાનામાં પત્રો લખતા હોય છે. અને આ કંઈ અત્યારનું નથી, આદિ અનાદિકાળથી આવું ચાલ્યું આવતું હોય છે અને આવી રીતે નાનામાં પત્રો કરી અને લોકોને બદનામ કરવાના આવા કૃત્યો થતા હોય છે. છતાં પણ આપે જે પત્રની વાત કરી છે એ અમારા ધ્યાને આવશે તો ચોક્કસ સંગઠન એની તપાસ કરશે. તો રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારમાં ગુજરાતી ફિલ્મ કચ્છ એક્સપ્રેસ છવાય છે, કારણ કે 3 પુરસ્કાર આ ફિલ્મને મળ્યા છે, જેમાં બેસ્ટ એક્ટ્રેસનો એવોર્ડ જે છે તે માનસી પારેખને મળ્યો છે. આ ઉપરાંત બેસ્ટ કોસ્ચ્યુમ ડિઝાઇનર તરીકે નિકી જોશીને એવોર્ડ મળ્યો છે અને બેસ્ટ ફીચર ફિલ્મ તરીકે નિર્દેશક વિરાલ શાહને એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો છે. 3 શ્રેણીમાં આ એવોર્ડ જે છે તે કચ્છ એક્સપ્રેસ ફિલ્મને મળ્યો છે. બીજી તરફ બાંગ્લાદેશની વાત કરીએ. બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર જે હુમલા થઈ રહ્યા છે તેને લઈને હવે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટેલિફોનિક વાતચીત કરી છે મોહમ્મદ યુનુસ સાથે અને કહ્યું છે કે હિન્દુઓની સુરક્ષા જે છે તે અમારી પ્રાથમિકતા રહેશે તેવું મોહમ્મદ યુનુસ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. અને આ પોસ્ટ જે છે તે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કરી છે. તેમણે કહ્યું છે કે વાતચીત થઈ છે અને હિન્દુઓની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે તેવું કહેવામાં આવ્યું છે. આ સાથે મારું બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ.